So in this video we will discuss about critical angle and the related phenomena of critical angle like total internal reflection. So I made a video critical angle ba Hancock Kono Bika. So what is critical angle? Critical angle ba Homer Jakwa Hancock Konbuli. What Konbuli? So when light goes from denser to rare medium, then the refracted ray, as we know, refracted ray bends away from the normal. Denser to rare medium light refraction refraction into refracted ray normal bends away from the normal. So যদি আমি angle of incidence value মানে যোনটো denser medium পৰা ৰেটো যাব angle of মানে incident ray এই incident ray normal লগত কৰা angle বিলাকৰ value যদি আমি চেঞ্জ কৰি থাকো তেতিয়া হলে angle of refraction ৰ value কেনেকৈ চেঞ্জ হয় সেইটো কথা আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম suppose আমি ধৰি লৈছো this is your normal, this is medium 1 and medium 2, and assuming that medium 1 is denser and medium 2 is rarer, suppose. So obviously denser medium, that means the refractive index of medium 1 is very much greater than the second medium. So the incident ray to the low, suppose this is incident ray and this is angle I1, and this is according to laws of refraction, the refracted ray will bend away from the normal. So this is R1, suppose. Second যদি আমি চাও আকৌ যদি আমি angle of incidence বা পতন কোণৰ মান যদি আমি আকৌ বঢ়াই দিও তেতিয়া কি হ'ব so this is your angle of incidence this is suppose I2 again the refracted angle will increase this is your R2 this is medium 1 and 2 যদি angle of incidence of value আৰু যদি বঢ়াই দিও তেতিয়া হলে angle of refraction of value বাঢ়ি যাব suppose আমি কি কৰিলো angle of incidence of value aru bahai dilu such that the refracted ray become collinear with the surface of the two medium, interface of the two medium. idale ki a angle to r3 becomes 90 degree. ठीक है सर ami enake according to laws of refraction, since if a ray of light goes from denser medium to rarer medium, then the refracted ray will bend away from the normal. tamane যেতিয়া আমি পোহৰৰ ৰশ্মি এটা ঘনত্বৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ যাব তেতিয়া হলে কি হ'ব প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল তাৰ অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যায় এতিয়া আমি কি কৰিলো angle of incidence ৰ ভ্যালু বঢ়াই গৈ আছো এই পাৰ্টিকুলাৰ angle of incidence ৰ কাৰণে কি হ'ল refracted angle টোৰ ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী হ'ল অৰ্থাৎ refracted ৰেডাল সাৰফেসৰ ঠিক কলিনিয়াৰ হৈ পেলাই মুভ কৰিলে ঠিক আছে so here particular angle to cover particular angle of incidence to cover critical angle that meaning the what is critical angle then so critical angle is defined as the angle of incidence in the denser medium for which the refracted ray in the rarer medium makes angle 90 degree with the normal or simply আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে আপতন কোণৰ যি মানৰ বাবে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিয়ে অভিলম্বৰ লগত কৰা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী হ'ব সেই angle of incidence to বা আপতন কোণটোক আমি critical angle বুলি কম ঠিক আছে সো এইটোক আমি critical angle বুলি কম critical angle হ'বলৈ হলে প্ৰথম কি লাগিব ৰেটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম বা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ যাব লাগিব আৰু এটা কথা জানো ৰিফ্ৰেকচনৰ মতে যেতিয়া ডেন্সাৰ মিডিয়াম বা ৰেয়াৰ মিডিয়ামলৈ লাইটটো যাব তেতিয়া হলে কি হয় angle of refraction বা refracted ray will bend away from the normal so hey phenomena to upor base kori pala ami critical angle or definition to go paru now the critical angle to ami suppose IC re denote koribo paru IC represents the critical angle ঠিক আছে এতিয়া গতিকে আমি যদি ইয়াত loss of refraction use কৰো sin I by sin R ইয়াত sin I জায়গাত আমি লিখি লিব sin IC by sin R ইয়াত কিমান sin 90 degree. For angle of incidence I3, we are considering I3 as IC since it is representing the critical angle. So for which angle of refraction become 90 degree. So this is mu2 by mu1. Light is going from mu1 to mu2. So
mu2 by mu1 ঠিক আছে সো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব sin IC equal to 1 mu2 we can write mu2 by mu1 as 1 mu2 ঠিক আছে this is the relation between the critical angle and refractive index of the medium ঠিক আছে so this is the relation between angle of critical angle and refractive index of the two medium relative refractive index mu1 1 mu2 or it can be written as mu2 by mu1 ঠিক আছে so আমি যদি কি কৰো এই angle of incidence or value critical angle কে বহাই দিও তেতিয়া কি হয় suppose we are considering this diagram I4 this angle of incidence I4 and assuming that I4 is greater than IC তেতিয়া কি হ'ব আমি refracted ray নাপাও তেতিয়া ৰেডা আগৰ মিডিয়ামলৈ গুচি আহিব this is medium 2 and this is medium 1 ঠিক আছে so তেতিয়া হলে এইটো কি হ'ব this angle will be R4 so তাৰমানে ইয়াত কি হ'ব এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ angle of incidence ৰ কাৰণে this is medium 2 and this is medium 1 and ইয়াত I4 যোনটো angle হে I4 angle টো critical angle তকৈ বেছি তাৰমানে আমি critical angle ৰ ভ্যালু মানে সৰি incident angle of incidence ৰ ভ্যালু যদি critical angle তকৈ বঢ়াই দিও তেতিয়া কি হ'ব যোনটো আমি refracted ray পাব লাগিছিল refracted ray নাপায় এতিয়া ৰেডাল ৰিফ্লেক্ট হৈ গৈছে ৰিফ্লেক্ট মানে কি this ray reflected ray অৰ্থাৎ ৰেটো আগৰ মিডিয়ামলৈ গুচি আহিব তাৰমানে এই ফেনোমেনটো কি আছে the refracted ray is totally reflected তাৰমানে এইটো ক'ব reflection total reflection আৰু ক'লে আহিছে আগৰ মিডিয়ামলৈ গুচি আহিছে সো এইটো ক'ব total internal reflection তাৰমানে মিনিংটো কি যদি আমি critical angle ৰ ভ্যালু ঠিক আছে মানে সৰি angle of incidence ৰ ভ্যালু critical angle তকৈ যদি বঢ়াই দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব ৰেটো আমি ৰিফ্লেক্টেড ৰে নাপাও ৰেটো আগৰ মিডিয়ামলৈ ঘূৰি আহিব যোনটো মিডিয়ামৰ পৰা ৰেটো গৈছিল হেতু মিডিয়ামলৈ ঘূৰি আহিব আৰু তাক কোৱা হয় টোটাল ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন বুলি so what is the conditions for obtaining total internal reflection that is angle of incidence the value of angle of incidence should be greater than the critical angle now what are the factors on which critical angle depends I mean critical angle কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এতিয়া কথাটো কি হ'ল আমি যদি সাপোজ চাও দুটা মিডিয়াম এটা সাপোজ এয়াৰ এটা গ্লাস এটা সাপোজ ওয়াটাৰ এটা সাপোজ এয়াৰ so glassৰ refractive index mu g equal to 1.5 and water refractive index mu w equal to 1.33 and air 1 so আমি কি জানো যদি আমি refracted suppose আমি angle of incidence I1 suppose যদি এনেকে দিও ইয়াৰ যোনটো refracted ray এনেকুৱা হ'ল suppose R1 this is also same angle of incidence suppose I1 we are considering I1 as 35 degree this is also I1 is assuming as 35 degree ঠিক আছে so jonto yat angle of refraction found in this case R1 not equal to R2 why because refractive index of the two media are different etia কথাটো কি হ'ল R1 আৰু R2 ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ হ'ব হেতু আমি গম পাম এই refractive index of value পৰা যাৰ refractive index of value বেছি হ'ব কি মানে angle of refraction of value কি হ'ব বেছি হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে কথাটো মিনিংটো হৈছে কি যে যিমানে তোমাৰ refractive index টো বেছি হ'ব যোনটো মিডিয়ামৰ refraction হ'ব সেই refracted ray ডাল নৰমালৰ পৰা বেছিকে বেন্ড হৈ যাব সো ইয়াৰ পৰা কি গম পাম ইয়াৰ পৰা এটোই গম পাম যে যিমানে মিডিয়ামটো বেছি ডাঠ হ'ব সিমানে তোমাৰ ক্ৰিটিক্যাল অ্যাঙ্গুলাৰ ভ্যালুটো সিমানে কম হ'ব ঠিক আছে সো ক্ৰিটিক্যাল অ্যাঙ্গুলাৰ ভ্যালুটো সিমানে কম হ'ব তাৰমানে
IC is inversely proportional to N represents the refractive index of the medium. IC is the IC is the critical angle and N represents the critical angle. So the factors on which the critical angle depends, one of the factor is refractive index. Medium to jimane refractive index besi himane ki hobo tomar angle of incidence mane critical angle of to kom hobo. ঠিক আছে next to temperature. Second যদি আমি temperature কথা discuss কৰো, temperature কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন থাকিব পাৰে। এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মিডিয়াম এটা যদি টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়, টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, মলিকুলবিলাকৰ মাজত মলিকুলবিলাকৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যায়। তাৰ মিডিয়ামত থকা মলিকুলবিলাকৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যায়। চ' কাইনেটিক এনাৰ্জি বঢ়াৰ লগে লগে মলিকুলবিলাকৰ এটা জিগজেগ মোচন আহি যায়, যাৰ কাৰণে মিডিয়ামটোৰ ডেনচিটি কমি যাব। ডেনচিটি কমি যোৱা মানে কি, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কমি যাব। ঠিক আছে, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কমি যোৱা মানে কি, এংগল অফ ইনচিডেন্সৰ ভেলু বাঢ়ি যাব। তাৰমানে কি, টেম্পাৰেচাৰ IC ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য টেম্পাৰেচাৰ। টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব, এংগল অফ ইনচিডেন্সৰ বাঢ়ি যাব। কাৰণ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে মিডিয়ামটোৰ মলিকুলবিলাকৰ যোনটো মোচন, সেই মোচনটো বাঢ়ি যাব। তাৰমানে কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মিডিয়ামটোৰ আগৰ মানে অৰিজিনেলি যিমান টেন্সাৰ আছিলে তাৰ তুলনাত ডেনচিটিটো কমি যাব, যাৰ কাৰণে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সটো কমি যাব। অপটিকেল ডেনচিটি কমি যোৱা মানে কি, ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কমি যাব। ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স কমি যোৱা মানে কি, ক্ৰিটিকেল এংগুলৰ ভেলু বাঢ়ি যাব। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ক্ৰিটিকেল এংগল এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ। থাৰ্ডটো হৈছে wavelength of light. Wavelength of light. So wavelength ৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন। আৰু এটা কথা জানো যে এটা যিকোনো এটা কালাৰৰ ৱেভলেন্থ বা লাইটৰ ৱেভলেন্থ আৰু সেই মিডিয়ামটো ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ লগত ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল। তাৰমানে লেমডা ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ দ্য মিডিয়াম। চ' তেতিয়াহ'লে since IC is inversely proportional to the refractive index of the medium, so আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ যে IC directly proportional to the wavelength of light. So these are the factors, মানে এইবিলাক কিছুমান বিশেষ কাৰক আছে, সেই কাৰকৰ ওপৰত ক্ৰিটিকেল এংগল বা সংকট কোণ নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আমি ইয়াত কি দেখিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ দ্য মিডিয়াম। মিডিয়ামটো যিমানে ডাঠ হ'ব সিমানে তোমাৰ ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল বেছি নৰ্মেল হ'ব, বেণ্ড হ'ব। আৰু কম ক্ৰিটিকেল এংগলৰ কাৰণে আমি এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ ভেলু 90 ডিগ্ৰী পাম। ছেকেণ্ড কেছ, টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে মলিকুলবিলাকৰ মোচনবিলাক বাঢ়ি যাব আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মিডিয়ামটো মলিকুলবিলাকৰ মাজত ছেপাৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব, যাৰ কাৰণে তোমাৰ মিডিয়ামটো ৰেয়াৰৰ হৈ যাব। ৰেয়াৰৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, টেম্পাৰেচাৰ মানে ক্ৰিটিকেল এংগুলৰ ভেলুটো আমাৰ বাঢ়ি যাব। যিমানে মিডিয়ামটো বেছি টেম্পাৰেচাৰ হয় সিমানেই আমাৰ ক্ৰিটিকেল এংগুলৰ ভেলুটো কম হয়। থাৰ্ড আমি ৱেভলেন্থ আৰু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো এনেকুৱা। চ' সেইকাৰণে ক্ৰিটিকেল এংগুল আৰু wavelength of light ৰিলেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ। চ' ইয়াৰ টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন আৰু ক্ৰিটিকেল এংগুলৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা বিশেষ প্ৰব্লেম এটা আহে, প্ৰিজম প্ৰব্লেম। সেইটো সাধাৰণতে বেছিকৈ কনফিউজ হোৱা দেখা যায়, গতিকে সেইটো প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰোঁ।